ลูกๆนิสิตนักศึกษาทุกขอความกรุณาที่นี่เรียบร้อยนะคะดูพี่สุสานหัวสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่านอุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคุณครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวที่ร้าวหัวใจคนไทยทั้งประเทศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 นั้นเหล่าชาวครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสก็รู้สึกสูญเสียบุคคลสำคัญที่มิได้เป็นเพียงแม่แห่งแผ่นดินแต่ยังทรงเป็นฟองโกโฟนและฟองโกฟีลที่ทรงเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจแก่สมเด็จพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอในเวลานั้นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอความกรุณาทุกท่านได้สงบนิ่งถวายเกียรติถวายความเคารพระลึกกตัญญูและถวายอาลัย Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, comme nous étions foudrés par la triste nouvelle du décès de la reine Siri, la reine-mère de la Thaïlande, le 24 octobre 2025, nous avons perdu la reine qui a consacré toute sa vie à la bienfille, à apprendre le français et à devenir francophone et francophile comme elle. Je prie donc
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 46 ประจำปี 2568 สมาคมได้รับความเอื้อเฟื้อเช่นเคยจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในวันนี้งานปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น89 สถาบันแบ่งเป็นสถาบันระดับมัธยมศึกษาจำนวน 75 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 14 มหาวิทยาลัยและเหมือนเช่นทุกปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเกียรติบัตรแด่ผู้ชนะการแข่งขันต่างๆในเวลา 17:30 น.หัวข้อของงานกิจกรรมประจำปีนี้คือ France Thaïlande pour 140 ans de coopération et d'amitié ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทต่างๆ 9 ประเภทดังนี้การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องานการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันเขียนตามคำบอกการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันเขียนและเล่านิทานภาษาฝรั่งเศสและการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสบัดนี้สมควรแก่เวลาจึงให้ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือกล่าวเปิดงาน Mesdames et Messieurs, l'Association thaïlandaise des professeurs de français en collaboration avec le service culturel de Madame la vice-présidente de l'Association thaïlandaise des professeurs de français, chère Kuning Wanchan, chers membres de l'association, chers membres du jury, chers professeurs, chers élèves, chers étudiants, mesdames, messieurs, bonjour. J'aimerais tout d'abord m'associer à la TPF pour rendre hommage à Son Altesse Royale, la Reine Sirikit, reine mère de Thaïlande. L'ambassade de France s'associe pleinement à la peine du peuple thaïlandais. Nous avons perdu une grande amie de la France et une amie de la langue française. Je saisis cette occasion pour vous annoncer que dans le cadre de nos commémorations historiques qu'a déjà mentionné notre cher maître de cérémonie, et en hommage à Son Altesse Royale, aura lieu l'année prochaine à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, une très belle exposition exceptionnelle sur les robes de Sa Majesté la Reine Sirikit. Il ouvrira ses portes en mai et sera visible jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc une exposition sur sa longue collaboration, correspondance avec notamment le grand couturier français Balmain, Pierre Balmain. Revenons à ce qui nous attend aujourd'hui, cette belle fête de la TPF. Après avoir célébré la Journée internationale des professeurs de français, que nous avons célébrée en chanson avec nombre d'entre vous il y a quelques jours, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui, encore plus nombreux, pour cette fête annuelle de la TPF. Cette fête est devenue une tradition et le moment phare de notre calendrier francophone en Thaïlande. Cette fête témoigne de votre engagement à tous, professeurs, élèves, pour la langue française et l'importance que la langue occupe en Thaïlande, pays ami. Symbole fort de la vitalité de la langue française en Thaïlande, ce symbole sera matérialisé, personnalisé cet après-midi
par la présence de Son Altesse Royale, la princesse Maha Chakri Sirintol, qui n'a de cesse d'honorer l'Association thaïlandaise des professeurs de français de son amitié et de son soutien jusqu'à maintenant. Vous incarnez la langue française en Thaïlande. Cette langue qui est plus qu'une langue, qui est pour tous et pour vous, les élèves et les étudiants, un levier d'opportunité et d'échange et qui vous ouvre les portes des 5 continents. Cette vitalité sera célébrée en Asie du Sud-Est l'année prochaine avec le retour du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui aura lieu à Siem Reap au Cambodge les 15 et 16 novembre 2026 autour du thème « La paix comme vecteur de développement durable ». Ce sera l'occasion, tous ensemble, de faire rayonner la francophonie thaïlandaise alors que les chefs d'État et de gouvernement et le monde francophone auront les yeux rivés sur l'Asie du Sud-Est. Cet engagement pour la langue française que vous incarnez au quotidien est pour nous un cadeau, une chance, mais aussi un engagement à vous soutenir, à vous aider, à faire rayonner tous ensemble la langue française. Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements les plus chaleureux à l'Association thaïlandaise des professeurs de français, bien sûr, mais aussi à vous toutes et tous, professeurs de français, qui faites grandir la langue française au quotidien, dans vos classes et au travers des nombreuses activités que vous organisez et qui aident à attirer toujours plus d'élèves vers notre langue. Et c'est un défi, car nous savons que l'attrait de la langue française recule en Thaïlande, comme dans beaucoup de pays du monde, malheureusement. Nous avons donc un défi. Nous ne considérons pas cette bonne inclinaison envers la langue française comme acquise. Je tiens aussi à vous féliciter et vous remercier, vous, les élèves, d'avoir choisi la langue française et de vous y atteler avec courage, avec détermination. Oui, c'est une langue difficile, mais c'est une langue si belle et qui sera toujours pour vous un atout pour l'avenir, un outil d'échange, de rencontre aux 4 coins du monde. Et déjà, le vecteur qui a permis la compréhension mutuelle entre les émissaires de nos 2 royaumes. Nous avons déjà évoqué les commémorations qui nous ont beaucoup occupés cette année, puisque nous célébrons les 340 ans depuis la première ambassade française envoyée par le roi Louis XIV au roi. Cette année de commémoration, nous avons eu déjà plusieurs grands moments, grands temps forts, avec cette magnifique conférence organisée au mois de mars par l'Association thaïlandaise des professeurs de français. Cette conférence a eu lieu au ministère des Affaires étrangères thaïlandais et a rassemblé plus de 300 personnes et au cours de laquelle nous avons retracé l'histoire de nos relations et aussi regardé vers l'avenir et nos champs de coopération possibles et nos points forts pour cette coopération, comment faire fructifier notre relation encore pour au moins 340 ans. Nous allons continuer les commémorations l'année prochaine, puisque nous célébrerons 170 ans de nos relations diplomatiques, 170 ans depuis le premier traité entre nos 2 pays, le traité d'amitié, de commerce et de navigation, au mois de mars prochain. J'espère alors avoir l'occasion de tous vous retrouver
à nouveau de la TPF. Bonne journée. Je vous remercie, Madame la conseillère. Mesdames, Messieurs, universitaires. La première, c'est Faculté des Lettres, Université Sylvain-Pacol. Essicien, Université de l'Ascension. Oh. Oui. Bon. On va commencer. Bonjour, nous venons de l'école Hadjai Vityalai. Nous sommes très contents de vous présenter notre célèbre. Le serait de mamie. Bonjour, Mamouzi, bonjour. Ça va et toi? Ça va bien, merci. Nous devrions aller au APA. Ça fait un bail. On n'est pas si les voir, mamie. Et si on allait au Vichy, bonne idée. C'est parti. Waouh, très joli. Yep. On est bien arrivé chez mamie. Toc toc. Bonjour, mamie. Nous sommes très bien. Toi, tout va bien? Ça va bien. J'entends derrière la maison. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Bien sûr. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton jardin, mamie. Waouh, c'est magnifique. Le jardin de mamie est très cependant. On y trouve même des lapins sauteurs. Et le secret qui rend le jardin si beau? Je ferais mieux de ne rien vous dire de suite. Essayez de trouver mon secret dans le jardin. Je reviendrai vous le demander. Selon toi, quel est le secret de notre mamie? Je pense qu'elle utilise des produits chimiques. Sinon, le jardin ne serait pas aussi beau. T'es folle. Pourquoi mamie ferait-elle ça? Je crois qu'il se passe quelque chose dans ce jardin. Alors, pourquoi tu ne dois pas demander à mamie quel est son secret? D'accord. Mamie, on cherche depuis un moment, mais on n'a toujours rien trouvé. Je croyais que tu utilisais les produits chimiques. Pourquoi je ne peux faire ça, ma chérie? Bon, écoutez bien. Mamie va vous donner une mission. Celui qui plantera les plus d'arbres recevra un prix. Allez, petit arbre, poursuite. Regarde, le mien est plus joli que le tien, Priscilla. Celui-là va m'aider à gagner. On verra bien. Allez, les petits enfants, montrez vos plans. Les vôtres sont belles, mamie. Elles ne ressemblent pas du tout à celles de Priscilla. Les siennes sont toutes abîmées. C'est parce que les miens poussent naturellement. Les produits chimiques, c'est dangereux. Regarde. Tout est prêt, on va y gagner. Alors, mamie, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est l'amour de l'instant que je porte mon jardin chaque jour. Et maintenant, je porte ce gadget. Super! Merci, mamie! Pourquoi je sais comme ça? N'oubliez jamais, mes petits enfants, l'attention, c'est essentiel. Quoi que vous fassiez, si vous y mettez du cœur et de la détermination, le résultat sera toujours positif. Merci, mamie! On t'aime, mamie! Merci beaucoup. Bonjour, nous venons de l'école Nawamithara Chutipayam à Chiang Mai. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Veuillez attirer votre attention, la sécurité. Nous traversons le sol d'un ours volant très grave. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va mourir? Oh non, le lion saute comme une balle. J'ai très peur. Viens, on est à moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Papa, on va mourir. Nous sommes vivants, mais l'avion est tombé dans la mer. Nous sommes-nous? C'est une jardin. Je cherche quelque chose qui te fait sentir sûr. Attends, ça n'est pas de bateau. En regardant l'état du bateau, je pense qu'il ne va emmener que 2 personnes. Alors, qui va dire en premier? Moi, je suis professeur de géographie. Je peux diriger le bateau car je connais les directions et la météo. Je suis femme de ménage, je peux préparer de la nourriture.
nourriture et m'occuper des provisions. Et moi, j'ai mon téléphone. Je suis youtubeur, je garde le signal quelque part. Je peux appeler à l'aide. Je suis hôtesse de l'air. Je peux vous aider à résoudre les problèmes de chambre et faire le premier soin. Attendez, ne partez pas encore. J'ai eu une mission. Le secret pour suivre ici, c'est que tout le monde va partir ensemble. Qui êtes-vous? Et moi, je suis Moyenne. Je peux prédire l'avenir. C'est qu'il est cool. Alors, c'est décidé. C'est moi qui ai trouvé les pas en premier. Donc, je suis... Donc, derrière, tout pareil, moi, voici. Aujourd'hui, ça y est, nous sommes enfin en mer. Nous connaissons tout de nous. Regarde ça, une nouvelle chambre. Tu as raison. Oh non, il pleut, il est très fort. Le vent est si fort. Devons-nous changer de direction? Je ne sais pas dans quelle direction aller, mais maintenant, on doit continuer. Je pense qu'on va affronter le démon. Allez, Allez. Et voilà, le typhon nous a ramenés et c'est vraiment au même endroit. Je vous l'ai dit, il y a une soirée. Pour partir c'était le chagrin. Je pense que la prédiction de l'influence était vraie. Le secret pour quitter l'île, c'est qu'on doit partir tous ensemble. Alors, unissons-nous pour préparer le bateau et quitter cet endroit. Hey! Je vais chercher de boulot de chacun pour renforcer la structure du bateau. Moi, je vais chercher des bières pour fabriquer des souvenirs, comme une hache au marteau. Je vais chercher le grand feuilleur pour faire un tour et empêcher notre plan de se... Je vais écrire SOS vers les billets sur la plage. Si nous n'aurions pas bientôt, il me fera notre SOS. Bonne idée. Mais sur l'an, fais un grand feu aussi. La fumée va aider. C'est grâce à notre aide qu'on a tout fini de construire le bateau. On est réussi parce qu'on n'est pas unis. On va plus vite, ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup! B, la Réunion. C, Martinique et D, Polynésie. A-t-il voyagé? A. Le bateau d'oiseau. B. Le bateau royal. C. Décembre 1686, date du départ d'Ayutthaya. Avec quel bateau le groupe des ambassadeurs a-t-il voyagé? Le nom du bateau. Ok? Le nom du bateau. A. D'éléphant. Le nom du bateau. Hein. Est-ce que ça va? C'est déjà 6 questions. Vous allez répondre combien de questions? Non, d'accord. Question 16. Parmi ces châteaux de la... Charlie Mongkon Hart. Charlie Mongkon Hart. Question 8. Parmi ces organismes, lequel n'appartient pas à la francophonie? Lequel n'appartient pas à la francophonie? Hein? L'organisme, c'est-à-dire le signe, non? Le signe, non? De 4 signes là. A, O, I, F. B, A, U, F. C, F, M, I. Et D, très faible. C, R, E, F, A, B, très faible. Ok? Encore une fois, parmi ces organismes, lequel n'appartient pas à la francophonie. Il faut connaître la francophonie. Et puis, il y a 4 associations qui n'appartiennent
C. Brest. D. Rennes. Ah, ok. Il faut connaître le mot chef-lieu. Numéro. Bonjour, je m'appelle Paris Somsaar. Je viens de l'école Nampakaliani. Je suis contente de vous raconter une histoire sur le thème lire et parfum. Paul était un homme ordinaire, mais avec un talent très spécial. Il avait un nez exceptionnel. Il reconnaissait toutes les odeurs. Il savait dire si un savon contenait vraiment de la lavande ou juste un parfum artificiel. Un jour, la CELA, maison de parfum, maison Fleuron, a organisé un grand concours. Trouvez l'odeur cachée dans nos shampoings. Le gagnant recevra 50 000 € et devinera notre nez constant. Paul s'est inscrit sans cécité. Le concours était simple. Le candidat devait sentir les cheveux de 3 modèles et deviner les notes principales du parfum. Paul a commencé. Il fermait les yeux, inspirait profondément. Premier modèle, rose et miel de fleurs sauvages. Deuxième, vanille de Madagascar avec un zeste d'orange. Le jury était impressionné. Puis le dernier modèle est arrivé. Paul a senti doucement. Son visage a changé un peu. Cette odeur, comment dire? C'est comme si les cheveux n'avaient pas été lavés depuis 3 jours. Le silence est tombé. Tu viens de dire quoi? Le dernier modèle arrive. Paul a reconnu tout de suite sa voix. Il a ouvert les yeux. C'était sa femme. 3 jours sans me laver les cheveux, hein? Non, non, je veux dire, c'est naturel, frais. Une odeur humaine, authentique. Trop tard. Sa femme l'a attrapé par les oreilles. Orange, tu vas faire la vaisselle et après, tu vas me laver les cheveux toi-même avec ce shampoing à la rose et au miel dont tu parlais tout à l'heure. Paul s'est tourné vers le jury. Désolé, l'odeur de la colère de ma femme est plus forte que toutes les essences du monde. Et voilà comment Paul a perdu 50 000 €, mais a gagné une grande leçon. Même avec un nez parfait, il faut parfois garder sa odeur pour soi. Merci. De minute 42. Mademoiselle Chonisha. Bonjour, je m'appelle Chonisha Boulian. Je suis élève du lycée Boronari chez le Songkla. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire intitulée Le parfum qui ne s'est jamais dissipé. Dans une ville côtière au sud de la France, un endroit où la brise marine menait le sel de la mer aux senteurs florales des anciennes distilleries de parfums. C'est là où c'était clair, une jeune femme issue d'une famille fortunée. Elle était fiancée à un grand officier, mais son cœur appartenait à un autre, Lucien, un simple marin. Lucien n'avait rien, si ce n'est un regard plein de sincérité. Claire l'aimait pour ce qu'il était, leur amour désiré, profond, caché dans son jardin derrière un vieux bar. Là-bas, l'odeur de lavande volait à l'air
terre. Le petit Lucien, le seul fils de Claire, s'amusait dans le jardin qui lui est part. L'enfant découvrit une boîte d'enfouie. Claire l'ouvrit, tremblante. À l'intérieur, elle trouva des lettres, un bouquet de lavande desséché et une trace immobilière. Un flacon de parfum qu'elle donna à Lucien. Elle lut lentement une lettre. Le destin nous reliera un jour. Sache que je t'aime toujours. Des larmes coulèrent. Elle respira. Et dans ses souffles, elle sentit le sien comme s'il était là juste à côté. Parfois, le véritable amour est dur jusqu'à la fin des jours. Mais il laisse des odeurs dans le cœur pour toujours. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci. 2 minutes 44. Nirna Maharaj. Je présente Bonjour, mesdames. Je m'appelle Kripia Patrosoni. Je suis étudiante en 4e année de la faculté des lettres de l'université Sylvapatron. Aujourd'hui, je vous récite un poème d'Émile Verhaeren intitulé Avec mes sens. Avec mes sens, avec mon cœur et mon cerveau, avec mon être entier, tendu comme un flambeau, vers ta beauté et vers ta charité, sans cesse si me suivit. Je t'aime et te louange et je te remercie d'être venu un jour si simplement par les chemins du dévouement rendre en tes mains bienfaisantes ma vie. Depuis ce jour, je sais, oh quel amour grandit, éclaire, ainsi que la rosée. Tombe le doigt sur mon âme tranquillisée. Je me soutiens par tous les liens brûlants qui rattachent à leur brassier les flammes. Toute ma chair, toute mon âme, m'ont vers toi de l'inlassable élan. Je ne cesse de longuement me souvenir de ta ferveur profonde et de ton charme, si bien que tout à coup je sens mes yeux s'emplir délicieusement d'inoubliables larmes. Et je m'en viens vers toi, heureux se recueillir, avec le désir fier d'être jamais celui qui t'est et te sera la plus sûre des joies. Toute notre tendresse autour de nous flamboie. Tout écho de mon être à ton appel répond. L'heure est unique et l'extase solennisée. Aimez-toi sans tremblant, rien qu'à frôler ton front, comme Suzy touchait l'aile de tes pensées. Merci de votre attention. Allez, mesdames,
super réelle qui s'intitule Encore frissonnante. Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voici tout entier, je vais vers la fenêtre. Lumière de ce jour, je viens du fond des temps, respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore peu ce que j'ai de nocturne, d'étoilés en dedans et de prêt à mourir sous le soleil montant qui ne sait que grandir. Merci. Bonjour, je suis Elisa Assunti, étudiante de 4e année de la Faculté des Lettres, Université de la Sorbonne. Mesdames, Messieurs, 340 ans, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est une très longue période de temps, n'est-ce pas? Pour le rencontrer, cela veut dire 12 générations de l'humanité. Et cette période presque inimaginable, c'est aussi le temps pendant lequel la France et la Thaïlande nouent une relation solide, stable et prospère. Mais pour avancer, ce n'est pas assez de penser seulement au passé, mais aussi regarder dans l'avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cela mène à la question centrale d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer ce lien déjà solide? Et alors, ma proposition, c'est d'utiliser la mode. Notre reine-mère, Sirikit, elle était une grande amateur de la mode, et elle a organisé de nombreuses institutions pour encourager pour le développement des États thaïlandaises. Et comme la France est aussi la ville de la mode, on dit, c'est une très bonne opportunité pour les échanges, pour favoriser le lien avec ce qu'on dit le pouvoir souple ou soft power en anglais. Et alors, une autre chose qui peut être faite, c'est aussi de favoriser les programmes d'échange au niveau secondaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des échanges pour les programmes universitaires. Et je crois que pour les lycéens, ça c'est le temps où ils étaient le plus actifs, le plus uniques. Et c'est bien de faire un échange avec les étudiants français de même âge. Et c'est très difficile, mesdames, messieurs, de tenir une relation. Je pense qu'en une dizaine d'années, j'ai perdu 10 amis en entier. Mais la France et la Thaïlande, ça fait 340 ans et c'est magnifique comment ça se fait. C'est une question très très intéressante, non? Et je pense que peut-être le secret est la nourriture. Ça peut être les baguettes ou peut-être les currys de la Thaïlande, je sais pas. Et c'est vraiment un honneur d'être ici pour parler avant vous tous et de proposer mes propositions pour le renforcement du lien si précieux. Et c'est tout ça. Et alors, vive l'amitié et je vous en remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Nalda Chopin. Je suis étudiante de français de 4e année à l'Université Boulevard. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant vous sur le thème les 3 idées pour renforcer les relations entre la Thaïlande et la France. Voilà les 3 idées que je vous présenter.
la mode, la nourriture et le tourisme. La mode, on peut promouvoir les vêtements en soie, les vêtements traditionnels en soie à travers le week-end de la mode à Paris. Pour ces idées, je pense qu'il crée beaucoup de revenus supplémentaires des peuples ruraux en Thaïlande. Et on peut faire la coopération avec le gouvernement français pour présenter ces vêtements en France. Deuxièmement, la nourriture. Je vous offre une idée de fusion de nourriture franco-thaïenne. Par exemple, khao soi escargot ou le bœuf bourguignon à la sauce namto. Pour des desserts, je vous offre des macarons au saveur khao lam dans mon parce que je viens de Chonburi. Ou le crêpe au saveur crânio mamouang. Et dernièrement, le tourisme, on peut organiser la fête de culture entre nos deux pays ou organiser la fête locale pour présenter la culture dans différentes cultures de 4 régions en Thaïlande ou organiser des activités naturelles. Par exemple, planter des mangroves abreuviers pour faire renforcer entre les peuples. Merci pour votre attention. Qui est prêt? Prenez votre temps. C'est bon, c'est bon. On n'est pas pressé. C'est vrai. Dans la violet, c'est l'histoire de la reine-mère et dans le jaune, c'est l'histoire de la petite. Ça, c'est un petit cadeau que nous fait par nous-mêmes. Suphakon Khet Kao, Université de Chiang Mai. Odeur et parfum. Le mois prochain, une tempête d'examen approche. Je travaille jour et nuit. La grammaire, la syntaxe, la civilisation. Mais plus je travaille, moins je retiens. Mes yeux se ferment, ma tête tombe. Soudain, les livres bougent, les verbes flottent autour de moi. Les règles se transforment en pièges. L'accord du participe passé, les exceptions sans fin. Oui, subsiste des images de civilisation. La Révolution française, les droits de l'homme, les guerres et les rois. L'odeur de tout cela est amère. Je me réveille, fatigué, presque malade. Le lendemain, j'allume l'ordinateur. J'y rencontre monsieur, intelligence artificielle. Il répond à
toutes mes questions. Il écrit des textes parfaits. Le parfum secret sort. Le jour de l'examen arrive. Je cherche ce parfum secret pour m'aider. Mais rien. L'air de la classe est vide. Sans odeur, sans idée. Mon esprit aussi est vide. Je panique et je ne réussis pas. Je rentre à la maison, le cœur lourd. Dans l'air, je sens encore l'odeur amère des livres et le parfum secret de Lia. Comment faire? Et si je les faisais se rencontrer, je décide d'unir leurs forces. La douceur de Lia pour donner des idées claires. Dès lors, mes devoirs s'améliorent. Je réussis mes 5 examens. Et le soir, Je vais commencer. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Tajin Boulota. Je suis étudiante à l'Université Narésoine. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle sur le thème odeur et parfum. Le flacon d'audace. Père était une étudiante de français qui n'avait que pour ambition de devenir top modèle. Grande, belle et intelligente, son tempérament. Tu as besoin d'aide, mais est-ce que tu le fais bien? Ou encore, que veut un vulgaire parfum de supermarché à un Chanel microsin? Un matin, alors qu'elle avait un rendez-vous en ville, père bien apprêté, maquillé et en talons, devait traverser le marché local pour se rendre dans le salon. Elle avait du mal à se faufiler entre les stands de nourriture, à 2 doigts de glisser devant une vendeuse de salade de papaye. Père se boucha le nez. L'odeur de pourri, savon de glace bougie, lança-t-elle. En évitant l'état de Duchion, elle renversa la table du marchand de poissons fermentés. Tout le jour répugnant se répandit sur sa belle robe blanche. Ah, mon Dieu, je transpire la Méditerranée, hurla-t-elle face au rire hystérique des passants. Elle rentra chez elle précipitamment. Une fois dans son appartement, lavé et parfumé, elle consulta son smartphone. Oh, quelle surprise de constater que des photos et des vidéos de sa mésaventure circulaient partout sur les réseaux sociaux. Hashtag Père pour le poisson. Elle chuta son téléphone de rage. Le lendemain, Père se calma et réfléchit longuement. Son ferment et se fit prendre en photo. Hashtag Chassou. Le post devint viral. Tout le monde ne parlait plus que de la jeune Thaïlandaise qui avait transformé une histoire de poisson moisi en success story. Ce symbole d'inclusion avait attiré l'œil d'un fabricant de parfums local qui utilisa l'image de père de sa nouvelle gamme. Le flacon d'audace. C'est petit Dior. Merci de votre attention. Merci à vous. Étudiant de français de l'Université de Prague. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à ce concours de l'honneur sur le thème odeur et parfum. Après la crise du Covid-19, le gouvernement autorisa les citoyens à sortir de chez eux. Mais une mesure demeurait incontournable, le port du masque en tout temps. Quant à Léo, ce qui le dérangeait le plus n'était pas le masque, qu'il supportait tant bien que mal, mais une odeur renvoyant la gorge qui flash. Un matin, une roulure dans la gorge le fit tousser. Très vite, il comprit. Il avait perdu le goût et l'odorat.
Sans aucun doute, il avait contracté le Covid. On l'obligea donc à rester confiné plusieurs semaines. Soulagé, Léo ne sentait plus d'odeur de l'alcool. Il en profita pour goûter et sentir des choses qu'il avait toujours détestées. Mais la chose s'était vite. Le silence et la solitude franchirent peu à peu son cœur chaque jour. Son nounours préféré était posé sur la tête de son lit comme un vieil ami qui attendait patiemment, mais il lui prêtait à peine attention. Un soir, Léo tendit la main et le serra contre lui. Mais la vérité douloureuse se révéla. Il n'y avait plus l'odeur douce de la poudre, la chaleur accumulée au fil du temps, ni le parfum qui lui donnait confiance avant un rendez-vous, ni même qui protégeait les autres et lui-même. Finalement, il le sait. Qu'elles soient douces ou désagréables, les odeurs lui rappellent qu'il respire, qu'il ressent, qu'il existe. Et à travers ça, Léo a appris à savourer les petites choses qu'il n'aurait jamais remarquées autrement. Merci de votre attention. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Mohamed Samay. Je suis élève de l'école Epithelay. Aujourd'hui, je vais réciter la poésie Liberté de Paul et Loire. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, chéris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, armes des guerriers, sur la couronne des rois, chéris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les chenilles, sur les côtes de mon enfance, chéris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Bonjour, je m'appelle Sarah Lecourrier. Je suis élève existe de l'école Métala à la plus belle de Chartreux. Nul ne l'a vu, et dans mon cœur, j'ai cassé sa beauté suprême. Rien d'ouvrir mon cœur est morte. Je l'aime, je l'aime. J'ai consulté tous les devins, ils m'ont tout dit. C'est la plus belle. Et depuis, j'ai goûté les vins contre la mémoire rebelle. Oh, ces cheveux libres souvent, ses yeux crépusculaires d'automne. Sa parole, encore souvent, chantant dans la nuit monotone. C'était la plus belle jamais, parmi les filles de la terre. Et je l'aimais. Oh, je l'aimais donc, le bouche doit se taire.
J'ai honte de ce que je dis, car nous ne sommes pas ni la femme, ni l'amour, ni le paradis. Monsieur, car au fond de mon âme, de ces mots restants enfouis, oublions et douces, comme mon coffret peint de Louise, au prière de mon couvert de moule. Mesdames et messieurs, Je suis désolée. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Shobisa Chinyakon. Je suis élève en enseigne de l'école Hachibun. Aujourd'hui, je vais vous réciter le poème Printemps de Victor Hugo. Tout est lumière, tout est joie, les régniers au pied du jour attachent aux tulipes de soie les rondes antennes d'argent. La fille sommeille libellule mire les plots de ses cieux dans des temps splendides ou bleus, tout un monde mystérieux. La rose semble cachemire, s'accouplait au bouton verneuil. L'oiseau chante plein d'harmonie dans les rameaux pleins de soleil. Sous les bois où troupeille s'émousse, le fond craintif joue en crèvant. Dans le verre éreint de la mousse, l'huile scarabée or vivant. La lune aux joues est tiède et pâle, comme un joyau convalescent. Prendre et rouvre ses yeux d'opale, d'où la douceur descend. Tout vit et se pose avec grâce. Le rayon sur le seuil ouvert, l'homme qui fuit sous l'eau qui passe, le ciel bleu sur le coteau vert, la plaine brille, heureuse et pure, le bois-jazz, la fleurie. On ne rend rien. Attention. อันเล็กแม่จากวิทยาคมค่ะรางวัลที่1การแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศสกรุณา En ce jour de deuil national, l'Association finlandaise de professeurs de français porte ma voix. Tient à exprimer notre affection suite à la disparition de Sa Majesté la Reine Elisabeth. En ce moment troublant, nous nous inclinons
respectueusement devant sa mémoire et exprimant notre gratitude pour le précieux héritage qu'elle laisse à la Thaïlande. En cette 46e édition de la fête de la TPF, nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre soutien incommensurable. Au nom de la TPF, des étudiants et élèves ici présents, je vous renouvelle notre profonde gratitude. C'est un privilège unique pour les différents lauréats de ce jour. Notre fête annuelle, organisée comme d'habitude, avec la collaboration de l'ambassade de France en Thaïlande, du Collège de l'Assomption et du lycée français international de Bangkok. À cette fois, du thème France-Thaïlande, 340 ans de coopération et d'amitié. En 2025, nous commémorons en effet le 340e anniversaire d'un événement historique majeur, première mission diplomatique française envoyée par le roi Louis XIV auprès du roi Narai le Grand. Depuis 340 ans, la France et la Thaïlande tissent ensemble les fils multicolores de leur relation. C'est donc avec fierté et enthousiasme que nous célébrons aujourd'hui les 340 années d'amitié franco-thaïlandaise. Avec quelques 1500 participants venant de 89 établissements secondaires et universitaires sur l'ensemble du territoire, cette fête offre à tous les apprenants de français, étudiants et élèves, une occasion unique de mettre en pratique dans un contexte ludique et stimulant leurs compétences langagières par le biais d'activités diverses, telles que panneaux, dictées, questions-réponses, nouvelles, récitations de poésie, fenêtres, éloquence, rédaction, récit d'un conte en français et chant. À cet instant propice, il me soit permis de prier votre Altesse de bien vouloir maintenant procéder à la remise des souvenirs, partenaires et contributeurs de l'organisation et de prix des différents concours, puis de bien vouloir apprécier les productions de notre récipiendaire de la journée, ainsi que la chorale des élèves du lycée français international de Bangkok. Nous vous adressons l'expression de notre fidélité et de nos remerciements les plus profonds. Veuillez recevoir votre Altesse l'hommage très respectueux de l'Assemblée ici réunie et l'expression de nos suprimes considérations. Votre Altesse royale, permettez-moi de donner la parole à Madame Valérie Pityokota.ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสุรธีศักราช 2568 จำนวน 40 รายเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกดังนี้
หรือผู้ชนะการแข่งขันการแสดงความสามารถในการสื่อ ข
ำดับต่อไปขอพระราชทานพระราชานุญาตนางสาวเสียขับสอนหญิงสอโรงเรียนทางโพนวิทยาคมการขับร้องเพลงเดี่ยวโดยนางสาวสุภาสินีบุญขวัญโรงเรียนศิลาธานีในเพลงJe suis malade Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait donc son bec un fromage. Maître Renard, parle de léger, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si vous ramage, si rapporte votre plumage, vous êtes le phénix de ce bois. À ces mots, le corbeau ne s'attend pas de joie, et pour montrer sa bonne voix, il ouvre un lâche-bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais 5 peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Quand j'étais petite, j'allais chez mes grands-parents tous les week-ends. J'étais heureuse quand je rencontrais ma grande famille. Surtout ma super cousine, elle s'appelle Lina. Avec elle, j'ai pu découvrir de nouvelles expériences comme les souvenirs liés aux odeurs et aux parfums. Mais maintenant, je ne l'ai pas vue depuis quelques années. Tout d'abord, j'aimerais parler d'une chose qui me rendait heureuse. Mais elle sentait mauvais. Vous voyez, pour moi, c'était les plats rats, où le poisson fermenté s'élondait. Cela sentait très fort. Une fois, c'est Lina qui m'a trompée pour que je le sente. Elle m'a mis son plein de plats rats sur mon nez. J'ai crié comme une folle. Et je vomis comme une fontaine. Ensuite, elle a pris le plat rat dans ma bouche. Non, 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 arrêtez s'il vous plaît, je veux voir. Mais tout à coup, ça me fait une drôle de sensation quand je l'ai avalé. Oh là là, c'était bon. Lina m'a dit, tu vois, je t'avais dit, c'est super bon. C'était bizarre, mais on a beaucoup rigolé à ce moment-là. D'autre part, il y avait aussi un parfum agréable, mais qui me rendait malheureuse. C'était celui des fleurs. Les fleurs étaient mon malheur? Mais oui, autrefois, Lina et moi admirons et sentions heureusement les fleurs que nos grands-parents avaient plantées dans leur jardin, comme le chrysanthème, ma fleur préférée. Il était joli et dégageait un parfum délicat. Un jour, c'était Lina qui m'avait fait une couronne avec des chrysanthèmes. C'est à toi, elle m'a dit. Je ne croyais pas qu'elle aurait pu créer quelque chose comme ça. Quelle jolie réaction! Lina était réactive, intelligente, talentueuse. Hélas, elle nous a tragiquement quittés à la suite d'un accident il y a 3 ans. À ce moment-là, mon cœur était comme une fleur sèche depuis son départ. Et aucun cri, aucun parfum ne venait plus sentir de vie. Le chrysanthème n'était plus mon bonheur dès que je l'avais déposé sur sa tombe. Même si les odeurs et les parfums disparaissent, ils laissent toujours des souvenirs. Qu'ils sont bons ou mauvais, c'est moi enfin qui décide de rester dans le bonheur ou dans le malheur. Tu restes à tout jamais dans mon cœur, Lina.
même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un docteur. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie, mais mon lit se transforme en guet-apens. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laisse seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tout parle, c'est jamais où. Et ça me fait bientôt descendre dans le feu. Comme un crochet, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant de roseau. Combine son lâche, bois toutes les nuits et tout le whisky. Pour moi, auront le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne les ai plus où aller, tout est partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi, dedans, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes jours, tu m'as arrêté de tous mes mots. Pourtant, moi j'aurais du talent au fond de peau. Cet amour m'a tué. Et si ça continue, je reverrai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse adulte, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes jours, tu m'as arrêté de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade. Ce n'est du bodyguard, ton temps, je suis malade.
fait.เป็นรางวัลที่2ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนทางโคนอย่างสูงมาจากการก็นักเรียนเสด็จเป็นเรือการพูดระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเขาร่างคนละประเด็น